Mulai insyaallah. Ya Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kami kita mulakan majelis bacaan kita dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها حملنات ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وكان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل إني الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله. فاتحة. الرحمن الرحيم. No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita ambil dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian serta anak-anak yang dikasihi, kalau dapat yang rasa tak ada masalah data, tak ada masalah lain, bukalah
bukalah apa? Kamera. Mana Ustaz cakap ni nampak muka-muka tu seronok sikit. Yang dalam hari-hari tak jumpa kan. Hari-hari nampak M, N, S apa je kan. Nampak huruf-huruf je. Nampak ada dalam muka-muka. Dapat seminggu sekali dapat lihat wajah-wajah kamu, okey lah kan. Ya Nazri, yang lain tu standby lah, insyaAllah buka apa? Buka kamera. Ni ada buka Syaril, macam Syaril dan yang lain. Okey, insyaAllah. Jadi anak-anak rahmatullah sekalian, jadi minta maaf lah minta maaf seperti kita tiba-tiba panggil buat program seperti ini. Tapi sebenarnya Izzat, alhamdulillah kan. Okey, saya kan comel tu nampak muka kan. Jadi sebenarnya Ustaz cadang, kami cadang lah guru-guru cadang, kita nak buat seminggu sekali kita berkumpul. Kita macam usrah lah kan. Kita berkumpul, sama-sama mengaji, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita mungkin dengan tazkirah. Mungkin hari ini kita mungkin insya-Allah akan datang kita akan tambah sikit lagi lah. Kita akan ada sedikit pengisian daripada perayaan 1 dan juga perayaan 2. Kemudian baru cikgu sikit bagi apa cakap kan. Jadi boleh standby dalam minggu depan, jangan lama-lama. 5 minit cukup lah, 5 minit. Kan Amirul cakap sikit 5 minit sebagai peringatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain kan. Kemudian kita bagi 2 orang, seorang 2 orang pelajar, kemudian cikgu akan tutup cakap sedikit, kita tutup. Tak lama lah, 1 jam habislah insyaAllah kita punya perjumpaan. Saya harap kita dapat buat dia secara mingguan lah insyaAllah kan. Tak ada masalah kan, insyaAllah. Sebagai penyatuan hati kita lah insyaAllah. Kita satukan hati-hati kita melalui cara ini kan. Rasa macam kalau tak ada perjumpaannya macam jauh sangat. Sejumpa kelas belajar je macam tidak ada dia punya rasa rasa kasih sayang tu tak jumpa. Asyik belajar je kan. Jadi saya harap dengan program seperti ini insya-Allah masing-masing dapat ruangkan masa 1 jam setiap minggu. Kita sama-sama baca Al-Quran, sama-sama doa dan sama-sama kita nasihat menasihati insya-Allah kalau boleh buka lah semua, jangan malu-malu Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita cuma nama perjumpaan ni masih lagi dalam tak tahulah dalam apa nama dia pun tak tahu. Kita bincang apa yang nama sesuai untuk perjumpaan kita ni insya-Allah. Jadi anak-anak rahmatullah sekalian, jadi insya-Allah malam ini sebagai permulaan syukur saya nak bacakan nak buat peringatan pada diri saya juga dekat anak-anak sekalian tentang kehidupan tentang kehidupan. Kehidupan bisa kita baca dalam surah Al-Mulk. A'udzu minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sambung ayatnya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang kedua ni Ustaz nak fokus pada ayat kedua ni. Dalam ayat kedua ni Allah menekankan kepada kita, dialah yang menjadikan hidup dan mati. Allazi khalaqal mauta wal hidup, mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk apa? Untuk dia menguji kamu. Untuk Allah menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah beritahu kepada kita bahawa hidup itu adalah ujian. Hidup bukan suka-suka, bukan senang-senang, bukan keluar kita hidup, kita membesar sampai berumur, naik umur, tingkat umur dan mati habis hidup, tidak. Tapi hidup itu adalah satu uji, pastinya adalah satu ujian. Dan ujian, setiap kita pastinya ada ujian. Semua kita pastinya ada ujian masing-masing. Dan ujian ni bukan hanya ujian kesusahan, ada juga ujian kesenangan. Jadi apa-apa keadaan semua itu adalah ujian. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut apa? Ayat 155 155-67 kita bersama boleh baca, boleh tengok nanti. Kalau Ta'ala fi surah Baqarah ayat 155 sampai 157, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Apa Allah kata? Kami nescaya pasti kami akan menguji kamu. Allah akan uji kita dengan apa? Satu, binaqsim minal nabluwakum
bisyai'in sikit. Maksudnya Allah kata sikit. Bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sikit daripada ketakutan dan juga kelaparan. Mungkin termasuk di sini ialah ujian kemiskinan. Ujian kehidupan. Kehidupan yang miskin, yang susah sebagainya. Wa naqsi minal amwal, dan juga ujian hilang, kita kurang harta. Mungkin kata hilang, kena curi ataupun payah nak dapat rezeki. Daripada kurang harta wal amwal, dan minal amwal wal anfusi, dan juga diri, kehilangan orang disayang, orang tersayang. Wasamarat, dan juga buah-buahan. Yang di sini Allah sebut mungkin ujian itu datang daripada kemiskinan, ada juga ujian itu datang daripada kehilangan orang tersayang, ataupun ada ujian dalam bentuk sakit, ada ujian dalam bentuk apa lagi, susah nak belajar pun ujian, susah nak istiqamah pun ujian, dan bukan saja susah, kesenangan juga ujian. Di hujung tu Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin. Maka berita gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Jadi di sini ujian, jawapannya apa? Sabar. Di situ. Bila Allah turunkan ujian, bagaimana kita nak menghadapi ujian? Dengan sabar. Saya yakin kita semua, ustaz-ustaz sendiri, cikgu-cikgu, anak-anak semua, masing-masing ada ujian masing-masing. Ada ujian yang susah. Ada yang mana hidup dia punya keluarga susah. Ada yang dia punya ujian mungkin payah nak belajar. Ada ujian mungkin tak ada kehilangan mak ataupun ayah, kehilangan abang ataupun adik. Ada ujian sakit, ada yang ada berpenyakit. Pasti semua ada ujian. Jadi memang tidak akan lekang. Bila kita nama manusia pasti akan diuji. Dan bila kita dah tahu kita memang akan diuji, dan kita kena bersedia untuk menghadapi ujian. Macam mana menghadapi ujian? Iaitu Allah kata wa basyiris sabirin. Maka bagi berita gembiralah orang-orang yang sabar. Kita sabar. Kita tahu Allah bagi ujian ini untuk menguji kita. Jadi bagaimana kita nak menghadapi ujian ini? Pertama kita kena belajar bersabar. Ustaz, senang Ustaz cakap sabar. Jangan risau. Cakap memang senang, tapi bagaimana kita tahu? Cakap senang, tapi kita nak amalkan tu memang susah. Bila lagi kalau kena pada diri kita sendiri kan. Susah kita, sakit kita, sebagainya. Bila orang tangguh tu memang akan rasa susah. Tapi ingatlah bahawa bila segala ujian Allah bagi itu, Allah kata sedikit. Allah tak bagi banyak. Dan kita yakin Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya Allah kita semua ni tidak akan Allah tidak akan uji melainkan apa yang kita mampu. Kita yakin itu, insya-Allah. Apa-apa ujian yang Allah bagi kepada kita sabar dan kita yakin bahawa Allah tahu kita mampu, sebab itu kita diuji. Jadi jangan kita tak perlu nak rasa down, nak rasa lemah, risau, tidak. Ujian, lawannya ialah sabar. Jawapannya ialah sabar. Macam mana kita boleh sabar? Kita tahu itu adalah satu, Allah bagi kita ujian segala benda yang kita mampu buat. Allah tahu kita mampu buat. Yang dua, kita rasa bahawa Allah bagi kita ujian ni untuk meningkatkan kita punya, Allah naikkan kita punya darajat. Dan tak darajat. Dan ketiga, kita yakin bahawa Allah bagi ujian ni, Allah nak bagi ganjaran yang lebih baik bagi kita. Jadi dengan kita rasa tiga perkara ni, insya-Allah kita akan berusaha untuk bersabar. Jadi dengan ujian tu, perkara utama kita buat ialah sabar. Wa basyiris sabirin. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang sebutkan dalam Al-Quran untuk yang menyentuh tentang sabar adalah satu benda yang kena kita buat bila menghadapi segala ujian. Sabar saja. Cukup dengan sabar? Tidak. Tak cukup dengan sabar. Sabar itu satu benda yang dalam hati. Di samping kita sabar bila kita ada ujian, di samping kita sabar, kita kena ada ikhtiar. Ikhtiar untuk menghadapi ujian-ujian itu. Kalau ujian sakit, ikhtiar kita ialah untuk berubat supaya untuk sembuh. Kalau ujian kita susah, memang kita kena ikhtiar untuk mencari rezeki, untuk permudahkan rezeki.
Itu ikhtiar. Jadi ikhtiar ni ada beberapa banyak perkara lah. Antara ikhtiar yang pastinya, ikhtiar yang kita boleh buat pertamanya ikhtiar dalam bentuk fizikal lah. Kalau mungkin yang susah kena bekerja, mungkin tambah kerja lebih kuat sikit. Kalau payah nak belajar, mungkin kena belajar lebih kuat sikit kan. Kalau ujian apa lagi, kalau ujian sakit, kena pergi cari obat. Itu fizikal. Di samping kita ada usaha fizikal, kita juga ada usaha dalaman untuk menghadapi ujian. Contohnya apa? Kita berusaha dengan mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan untuk memberi kelapangan pada kita. Contohnya apa? Zikir. Zikir pada Allah. Banyakkanlah zikir. Macam-macam zikir lah. La ilaha illallah ke, subhanallah ke, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir selawat ke, la ilaha illallah ke. Itu antara benda zikir-zikir, itu adalah antara benda-benda yang usaha kita untuk memudahkan ujian. Ataupun sambil zikir, mungkin juga mungkin juga solat, solat atau baca ayat-ayat ataupun surah-surah tertentu, surah Waqiah, surah Sejadah, surah Ar-Rahman, solat duha, solat Isyraq, solat tahajud. Semua amalan-amalan itu sebenarnya dia boleh memberi kemudahan untuk kita menghadapi ujian. Jadi itu antara ikhtiar yang boleh kita buat untuk menghadapi ujian. InsyaAllah, cubalah. Kalau kita ada masalah, rasa sesak, maksudnya susah, hidupan susah, macam masalah aja, macam tak tenang aja. Macam tak tenang je kita rasa. Jadi apa yang tadi kita boleh buat ialah kita cuba amalkan perkara yang kita sebut tadi. Zikir, solat sunat, solat duha, solat apa lagi, solat tahajud, baca surah Waqiah, baca surah Sejadah. Cuba amalkan, insya-Allah. Solat duha insya-Allah bila amalan-amalan ini kita buat, dia akan memberi kita apa? Memberikan kita kelapangan atas segala ujian yang Allah bagi kepada kita. Jadi itu satu ikhtiar lah. Ikhtiar yang kita boleh kita buat. Di samping itu, ikhtiar ni boleh juga dalam bentuk macam mana kita minta bantuan orang. Jangan malu. Jangan malu untuk minta bantuan orang lain. Khususnya kalau dalam keadaan susah, dalam ujian susah, ujian susah. Memang Allah ada antara kita mungkin dia uji dengan susah. Susah keluarga, payah kerja, mana mungkin mak ayah tak kerja, tadi berhentikan kerja sebagainya. Jangan diam. Jangan diamkan diri sampai kita usaha sabar. Jangan di samping kita sabar, kita ikhtiar dengan zikir, dengan solat, boleh juga kita berikhtiar dengan meminta bantuan orang yang minta orang lain. Tak salah. Kalau kita kata dulu angkat bendera putih kadang-kadang angkat putih itu tak salah. Sebab apa? Bila kita bagi tahu orang, kadang-kadang orang tak tahu kita susah. Tapi bila kita minta bantuan dengan orang, sebenarnya kadang ada orang yang mencari orang untuk dibantu. Sebab kita kadang-kadang kalau orang yang yakin bahawa, kalau orang yang ada kelapangan, kelapangan harta sebagainya, yang yakin bahawa pada harta dia itu ada hak orang lain. Jadi dia akan pasti mencari siapa yang boleh dibantu. Kadang-kadang kita malu, jangan malu. Jangan malu. Kadang-kadang mungkinlah malu itu memang biasalah kita nak minta bantuan orang, tapi ada kalanya terpaksa kita boleh. Kalau saya dengan kami dan cikgu-cikgu, kamu jangan malu-malu. Minta je bantuan, insya-Allah. Ustaz, kredit habis, tak boleh masuk kelas. Minta lah Nazrian PM Ustaz. Kalau jangan kata Ustaz tak boleh terima kalau kata apa? Tak boleh masuk kelas sebab kredit habis. Jangan. Kalau boleh, tak boleh. Kalau boleh, beritahu. Tak apa, beritahu siapa cikgu ni. Kalau malu dengan Ustaz, cikgu Rida, cikgu Matusin, cikgu Johari, insya-Allah kita akan cuba bantu. Sedikit, sebanyak. Cikgu Johan, tak ada masalah kan? Yang penting kamu boleh belajar. Jangan jadikan ini satu masalah besar lah. Jangan jadikan, bukan jadikan dia satu alasan untuk nak belajar pula kan. Cuba jadi kesusahan tu insya-Allah kita pun yakin memang bukan anak-anak kita bukan ada yang susah. Tak apa. Jadi guru-guru insya-Allah sentiasa berusaha untuk membantu, untuk memastikan kamu boleh belajar dengan mudah. Itu antara ikhtiar. Ikhtiar kita
terpaksa kita meminta bantuan orang lain. Jadi insya-Allah bila kita amalkan seperti ini, mana kita sabar dan kita ikhtiar, dan insya-Allah kita jalani ujian ini dengan baik, dengan ujian ini dengan baik, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran yang paling besar kepada kita. Kerana Allah kata Allah tidak lain bagi ganjaran orang-orang yang sabar ialah satu ganjaran yang besar daripada Allah SWT. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua berjaya dalam menghadapi ujian hidup ini. Tidak ada ujian yang paling besar, masalah yang paling besar di dunia ini ialah yang paling besar ialah bagaimana kita nak menghadapi kematian. Itu je. Itu yang kita kena rungsing sangat. Jangan rungsing sangat macam manalah kita mati nanti. Macam mana kita dalam, kalau sekarang ni kita dalam Facebook dalam Facebook hari-hari tu memang hari-hari mesti ada saja orang yang meninggal terutama dalam COVID, kadang COVID seperti ini. Jadi benda yang paling perlu kita risaukan sekarang ialah macam mana kita mati. Kita galakkan berdoa apa? Allahumma tawaffini wa anta radin anni. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan kau redha pada aku. Itu selamatlah. Mati Allah redha, selamatlah insya-Allah. Itulah masalah kita paling besar. Masalah besar kita paling dunia ni paling besar. Bila kita nampak masalah ni paling besar, insya-Allah masalah-masalah di dunia ni kita nampak satu yang kecil lah. Kita ada benda yang lebih besar. Insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjalani kehidupan ujian dunia ini dengan sebaiknya, untuk kita pergi matlamat kita yang paling besar, iaitu akhirat insya-Allah. Ini saya tak perlu panjang-panjang, pendek je, cukup tekas satu. Mudah-mudahan ada sedikit peringatan untuk diri Ustaz dan untuk diri kamu semua. Dan ada satu, kita harapkan barakah sebenarnya, mengharapkan barakah dan juga rahmah dalam perjumpaan seperti ini. Bukan bukan mungkin kita tak nampak benda tu. Kita nampak macam Yasin, bercakap-cakap itu, tapi sebenarnya satu perjumpaan ini dengan adanya zikrullah, dengan ada peringatan, insya-Allah dia akan jadi satu rahmat dan barakah pada kita, insya-Allah. Jadi mungkin lain kali tak semesti kita baca surah Yasin, mungkin kita baca surah Sajadah ke, surah Al-Mulk saja ke, yang penting ada perjumpaan dan ada sedikit nasihat daripada kawan-kawan daripada kamu, insya-Allah. Jadi satu permulaan yang baik insya-Allah hari ini. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita cubalah Amirul, tengok kalau perlu masa lain, boleh bincang dengan kawan dan masa paling sesuai. Saya rasa macam malam ni pun okey kot, sebab besok tak sekolah jadi boleh bincang, jadi urus baik-baik. Jadi mesti ada MC-nya, kita buat ada MC-nya, kita kira buat perjumpaan mingguan dah ada MC-nya, ada yang baca yang membawa menjadi kepala untuk mengaji bacaan apa-apa, kemudian ada yang baca doa. Dan minggu depan kita mulalah satu tazkirah daripada 6 atas, satu daripada 6 bawah, SEM 1, satu SEM 3. Minggu depan Nazri okey, Nazri mula insya-Allah. Tapi jangan lama-lama, Ustaz nak 5 minit je, 5 minit je. 5 minit. Taklah bacakan satu hadis, terangan sikit dah okey dah tu, okey. Kemudian sikit ada peringatan daripada cikgu. Jadi saya itu saja. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz salam balik pada pengurusi majlis lah, Amirul, insya-Allah. Hari ni Amirul dia sapu semua dia MC, dia ngaji, dia bawa Yasin. Sebaik tak baca doa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar itu tadi dapat dijadikan sebagai tunjuk pedoman untuk kita dalam posisi siap malam ini. Semoga kita dapat istiqomah untuk bertemu setiap malam, insyaallah. Insyaallah. Kita tutup majlis kita malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua, insya-Allah. Nazri di depan Nazri ya. Nazri ya. Di depan Pak 2 Nazri. Boleh. Rayu satu